हाँ जी राजे, अपना कैलकुलस का लिमिट एंड कंटीन्यूटी का चैप्टर चल रहा सी। कल अपने लिमिट्स बारे क्वेश्चन किए सी बाय यूजिंग डेफिनेशन। अज आप स्टार्ट कर रहे हैं अलजबरा ऑफ लिमिट्स का टॉपिक। अलजबरा ऑफ लिमिट्स के विच की चीज़ है कि जे किसी फंक्शन मान लो कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ, रियल वैल्यूड कहने का मतलब की है वो इमेजेस ने जिहड़ियां वो रियल्स आउंदियां ने, ठीक है। सो जे किसी फंक्शन के लिमिट ए एक्स अप्रोचेस टू ए फिल करन ते लिमिट एल बाकी बचती है। जे आप फंक्शन को के नाल मल्टीप्लाई कर दिए, फंक्शन दियां सारियां इमेजेस नूं के नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो वो लिमिट दे विच भी के आउण लग जाएगा प्रोडक्ट दे विच। जे मॉड कर दईए तो लिमिट का मॉड हो जाएगा, ठीक है। ये नाल दे क्वेश्चन ने देखो आर्टिकल दे विच की दिता होया, पहले तो आप प्रोडक्ट वाला काम कर लीए। गिवन की दिता है स्टेटमेंट च आपां नूं कि फंक्शन दे विच लिमिट सबस्टिट्यूट करन ते एल बाकी बचदा है, तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हाउएवर स्मॉल लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एक्स ए एक्स की नेबरहुड का पॉइंट है। सो एक्स और ए के विचकार डिफरेंस है जिहड़ा 0 तो वड्डा, डिफरेंस तो है 0 तो वड्डा पर डेल्टा तो घट है। डेल्टा की है 0 तो 1 के बिटवीन लाई करने वाली क्वांटिटी। तो मेन स्टेटमेंट की क्या होया, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स ਅਤੇ लिमिट एल के विचकार डिफरेंस है जिहड़ा वो वेरी वेरी समॉल है, ये वेरी वेरी क्लोज ने। इन्होंने दोनों का डिफरेंस की है लैस दैन एप्सिलॉन। मैथमैटिक्स के विच आपां बेसिक जी गल करिए, ये की कहा गया जे किसी दो वैल्यूज के विचकार डिफरेंस लैस दैन एप्सिलॉन होवे तो उन्होंने दोनों को इक्को ही मन्निया जाता, वो यूनीक ही ने एक तरीके नाल, उन्होंने विचकार कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस हैगा तो जरूर है बट निगलीजिबल है। सो ये गिवन दिता है अपने को। हुण आपां जे गल करिए इनू ये के नाल मल्टीप्लाई कर दिए के इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस के इंटू एल, के आप कॉमन ले लीए, के कोई रियल नंबर वह मॉड होकर कॉमन आ गया, के का मॉड करांगे तो की बचूगा के ही आऊगा। हुण इहदा की सीगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये लैस दैन सीगा एप्सिलॉन तो। हुण जे के नूं एप्सिलॉन नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो वह भी एप्सिलॉन डैश ही बन जूगा, एप्सिलॉन ही आ जाएगा। एप्सिलॉन नूं किसी भी क्वांटिटी च ऐड या सबट्रैक्ट कर लो कोई बहुता डिफरेंस नहीं पैंदा। एप्सिलॉन कितनी आ, हाउएवर स्मॉल, इत्थे जिहड़ा शब्द लिखा होया ना हाउएवर स्मॉल दा, आजो ला लो, आजो 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 तुसी भी आजो। जिहड़ा शब्द लिखा होया हाउएवर स्मॉल दा, हाउएवर स्मॉल दा मीनिंग की हो गया, जिन्ना छोटा तुसी सोच सकते हो 0.0000007। हुण जे इस क्वांटिटी नूं किसी वैल्यू दे विच ऐड करांगे तो उहदे विचकार कोई बहुता डिफरेंस नहीं होना, सबट्रैक्ट करांगे तां भी कोई बहुता डिफरेंस नहीं होना। हाँ जे किसी भी क्वांटिटी नूं एप्सिलॉन नाल मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह भी एप्सिलॉन वर्गी क्वांटिटी आ जूगी, 0 तो 1 के बिटवीन लाई करन लग जूगी। मान लो 1 लाख की अमाउंट आ, इनू आप एप्सिलॉन नाल मल्टीप्लाई कर दिए 0.0007 नाल, करके देखो तो कैलकुलेटर से 100 नूं मल्टीप्लाई करके देख लो। वन 100 इंटू 0.00007, 5 बार 0 दब के 7 कर लो। 100 इंटू 0.5 बारी 0.00007, 0 तो 1 के बिटवीन ही आ गई ना क्वांटिटी। भावें 1 लाख नूं मल्टीप्लाई कर लो, कितनी भी वड्डी अमाउंट नूं मल्टीप्लाई कर लो तुसीं एप्सिलॉन दे नाल, वो भी किहदे विचकार आ जूगी 0 तो 1 के बिटवीन लाई करना शुरू कर दूगी। सो इत्थे भी यही कहा गया के नूं एप्सिलॉन नाल मल्टीप्लाई करांगे तो एप्सिलॉन डैश ही आ गया, एप्सिलॉन डैश भी हुण 0 तो 1 के बिटवीन वाली क्वांटिटी है। सो इत्थों की पता लगता के इंटू एफ ऑफ एक्स अते के इंटू एल के विचकार डिफरेंस की आ, लैस दैन एप्सिलॉन आ। इहदा मतलब की हो गया के इंटू एफ ऑफ एक्स किनू कन्वर्ज कर रहा के इंटू एल नूं। यही अपना पहला पार्ट सीगा अलजबरा ऑफ लिमिट का कि के इंटू एफ ऑफ एक्स जे करांगे तो लिमिट की बाकी बचती है के इंटू एल बाकी बचती है, ठीक है भी। उस तो बाद दूजा पार्ट की है सैकेंड आर्टिकल। हुण पहले का सैकेंड पार्ट तुसीं खुद कवर अप करना। आर्टिकल 11 दे विच की कहा गया, जे एफ ऑफ एक्स फंक्शन की लिमिट एल आउंदी है एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन की लिमिट एम आउंदी है, जे आपां दोनों नूं प्लस या माइनस करांगे तो उन्हां दीयां कोरसपोंडिंग लिमिट्स ऐड या सबट्रैक्ट हो जाणगीआं। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दे विच लिमिट पुट कर लो तो की बचूगी एल प्लस एम।
एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚੂਗਾ L ਮਾਈਨਸ M। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲਿਓ। ਨਾ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਜੀ ਆਫ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਜੀ, ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਜੀ ਆਫ ਐਕਸ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ L ਇੰਟੂ M ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ। ਕੀ ਗਿਵਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਐਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆ L, ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆ M। ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਮਿਟ there exists epsilon greater than 0 however small quantity such that a is the neighborhood point of x, that means x minus a ਦੇ ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਆ, ਡੈਲਟਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ f of x minus l ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਊਗਾ ਐਪਸਿਲਨ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਐਪਸਿਲਨ ਭਰ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। g of x minus m ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਐਪਸਿਲਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, f of x into g of x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਆ L into M ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, f of x into g of x minus L into M। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, M into f of x ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, M into f of x ਹੀ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ f of x ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ f of x, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ M, ਇਹ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈ। ਕਾਮਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, a ਪਲਸ b ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਡ ਆਫ a ਪਲਸ ਮੋਡ ਆਫ b। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੋਡ ਆ ਗਿਆ ਪਲਸ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੋਡ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਡ ਆਫ a ਇੰਟੂ b ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮੋਡ ਆਫ a ਇੰਟੂ ਮੋਡ ਆਫ b। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾਤਾ ਮੋਡ a ਇੰਟੂ ਮੋਡ b, ਮੋਡ a m ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਡ b ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ f of x ਮਾਈਨਸ l। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ f of x ਮਾਈਨਸ m, ਇਹ ਕੀ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ ਐਪਸਿਲਨ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਪਸਿਲਨ ਓਵਰ 2 ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਹੈ f of x ਮਾਈਨਸ l, ਇਹ ਕੀ ਤੋਂ ਲੈਸ ਸੀ ਐਪਸਿਲਨ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਸਿਲਨ ਓਵਰ 2 ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਪਸਿਲਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਪਸਿਲਨ ਇੰਟੂ ਕੇ, ਐਪਸਿਲਨ ਨੂੰ ਕੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊ, ਐਪਸਿਲਨ ਨੂੰ ਕੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਐਪਸਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਐਪਸਿਲਨ ਨੂੰ ਕੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਐਪਸਿਲਨ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਐਪਸਿਲਨ ਡੈਸ਼ ਕਹਿ ਦੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ, ਐਪਸਿਲਨ ਡੈਸ਼ ਜਾਂ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਕਹਿ ਦੋ। ਇੱਧਰ m ਨੂੰ ਐਪਸਿਲਨ ਬਾਈ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਐਪਸਿਲਨ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਐਪਸਿਲਨ 2 ਕਹਿ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਪਲੱਸ ਐਪਸਿਲਨ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 0.00 ਸਮਥਿੰਗ ਨੂੰ 0.000 ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 0.00 ਅਨਦਰ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਪਲੱਸ ਐਪਸਿਲਨ 2 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਪਸਿਲਨ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ f of x into g of x ਮਾਈਨਸ l into m, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਗਿਆ ਐਪਸਿਲਨ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ a f of x into g of x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ l into m ਦੇ। ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, product of functions is equals product of functions converges to product of their corresponding limits। ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਈਏ f ਅਤੇ g ਦੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀਆਂ l ਅਤੇ m, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ। ਆ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭੱਜ ਬੈਠਣਾ ਬੈਠ ਜਾ, ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ। ਚਲਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਕਿ ਜੇ f ਓਵਰ g ਕਰ ਦਈਏ
ਆਪਾਂ ਅਲਜਬਰਾ ਆਫ ਲਿਮਿਟ ਪढ़ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਬਚਦਾ, ਕੇ ਇਨਟੂ ਲਿਮਿਟ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਫ ਪਲੱਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਬਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ ਪਲੱਸ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਐਫ ਮਾਈਨਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਬਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ। ਚੌਥਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਐਫ ਇੰਟੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਬਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਫ ਓਵਰ ਜੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਲਿਮਿਟਸ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲ ਓਵਰ ਐਮ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫ ਓਵਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, ਐਲ ਓਵਰ ਐਮ ਬਚੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟਸ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ x ਕਨਵਰਜਸ ਟੂ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਮਿਟ ਭਰੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਮਿਟ ਭਰੀਏ 2 ਕਿਊਬ ਕਰਕੇ 8, 8 ਮਾਈਨਸ 8 0, ਨੀਚੇ 2 ਸਕੁਅਰ 4, 4 ਮਾਈਨਸ 4 0 ਓਵਰ 0 ਫਾਰਮ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ, ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਪਰ a ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ b ਕਿਊਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, a ਮਾਈਨਸ b, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ab, ਨੀਚੇ a ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, a ਮਾਈਨਸ b ਇੰਟੂ a ਪਲੱਸ b। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ a ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ b ਕਿਊਬ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਲਿਮਿਟ x ਕਨਵਰਜਸ ਟੂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ x ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3x ਸਕੁਅਰ, ਨੀਚੇ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ 2x, x ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਓਵਰ 2 ਇੰਟੂ x ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, 3 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। 0 ਓਵਰ 0, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਓਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, 0 ਮਾਈਨਸ 0, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, 0 ਰੇਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਰੇਜ਼ਡ ਪਾਵਰ 0, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਰੂਲਸ ਆਫ ਅਲਜਬਰਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਫ ਅਲਜਬਰਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਾਰਕ ਕਵਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਮਿਟ ਭੱਜਦੇ ਆ, √3 ਮਾਈਨਸ √3 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਓਵਰ √ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਈਨਸ x, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -1, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ 1 ਓਵਰ √ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਈਨਸ। ਮੇਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਆ, 1/2 ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸਿਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ -1 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ 1/2 ਅੱਗੇ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 1 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ -1/√3 ਨਾਲ 2 ਵੀ ਆ, -1/2√3 ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1/2√3, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਮਿਟ 0 ਭਰਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 2 ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -2/2√3। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1/√3 ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ -1/√3। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ 2 ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ B ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਾਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਇਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਕਰਵਾ ਦਾਂ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਦਾਂ। ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਗੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਗੀ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ। ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਮਿਟ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 0/0 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਐਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 3 ਕਰ ਲਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5 ਅਤੇ 6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 9 ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ। एग्जाम्पल 10 भी ठीक है, छोटी जी हो जाऊगी। एग्जाम्पल 11 इंपॉर्टेंट है, इत्थे ए बी दी वैल्यूज पता करनियां ने। इहदे नाल दा क्वेश्चन आपां पहलां करिया होया किसी पार्ट दे विच, लैबनीज वाले दे विच करिया सी शायद। एक्सरसाइज दे विचों सैकेंड थर्ड एग्जाम्पल, 5th 6th 11th 15 14 ਤੇ 13 ਅਤੇ 15 13 ਅਤੇ 14 ਸੌਰੀ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ।